شكون هذا؟ على لسان اليهود. إنما البيع مثل الربا. كيف؟ إنما البيع مثل الربا، الجواب مباشر. وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا طريق صواب، ما في شيء، وهذا فيه صوت تربية. طب ما قلنا ما طبقش، تدعم لي حكم المولى ولا ما تدعمش؟ وبعد هذا كيف؟ رد بالكم من كيف. فيها مس من الجنة. والله يا ناس كيف سيدي مات نحكيه، خلينا نحكيه شوية افتقاد ونعرف كيف. شفت عقد مضاربة؟ شفت عقد مرابحة؟ شفت عقد إيجار؟ إسلامي صحيح مدقق من الشيخ. ما يتم عند المكياج يحكي عليه، وثم مكياج كونتراتويل. لابياج يسموه مش مكياج. إذا كان شفت العقود هذه، كيف يمكن أن تقول أن هذا العقد يساوي عقد قرض بفائدة؟ كيف يمكن لك؟ أتحدث تحت مسؤولية السادة المراقبين الحسابات والقانونيين وغيرهم. هذا عقد قرض وبفائدة، والآخر عقد بيع. وكيف اشتريت المسكن وعندي وعد بالشراء من المشتري النهائي ولم يشتري ولم ينفذ، كيف أعمل أنا كمان؟ ما عنديش مخاطر؟ مش البيت قعدت عندي وما عنديش مشتري؟ نتكلم. اللهم والله تعطيه الفلوس يقول له برا اشتري مباشرة. هذا عقد أفعال فاسد من الناحية الإسلامية. فكلمة كيف رد بالكم عليها. وأتمنى أني لا أسمعها في المغرب. واصل، يعني الحاجات هذه سأترك لكم المداخلة. من ناحية الانترديكسيون دو الربا إلى غير ذلك، فكرتني بالربا. نقف شوية على موضوع الربا. الربا حكمه في حكم أي زيادة ولو كان في أشياء أخرى. فالفقهاء يطبقون عليها القاعدة اتحاد الجنس والنسيئة وتحديد الفائض مسبقا. مثلا حتى نبعد عن المال، قنطار قمح يسلم أو يسترد بعد السنة بعد الموسم بقنطار ونص قمح، النص قنطار قمح زيادة ربا، لأنه فيه اتحاد الجنس والنسيئة وتحديد الفائض أو زيادة مسبقة. تفصل شرط من الشروط هذا يتغير العقد. لو قلت له هاو قنطار واللي جاب ربي في الموسم مبروك، أو قنطار يا سيدي أخدم بها وكذا كذا، ممكن يكون مضاربة. لو المضاربة لا تكون بالأعياد، لا تكون بالنقد إلى غير ذلك. معناها فحبيت نقول موضوع الربا كل زيادة غير معناها مربوطة بأخذ المخاطر، معناها كل زيادة مشروطة بدون أخذ. معناها والفاسيليتي نعم شوية زيرو ريسك et 100% risque, ce n'est pas de l'islam. Zéro risque, c'est de l'intérieur. 100% risque, c'est du jeu. C'est du hasard. لعب الميسر إلى غير ذلك. Ça, ce n'est pas de l'islam. C'est vraiment pour dire, juste أنا حبيت نأكد على أنه في المعاملات الإسلامية شيء ثابت اللي ذكره الدكتور، وأنا أؤيد ذلك. وهذه نقطة لقيت ليلى أمير عبيد، هذه أستاذ القانون وخبيرة ومن تعمل في التحكيم محكمة عالمية لبنانية، قالت كلمات ممتازة جدا عن الفقه الإسلامي وفقه المعاملات في الإسلام في القانون. فقالت دور المورال الإسلامي، قال المورال وقال الأخلاق في المعاملات. Et donc constitué par un ensemble d'idéaux enseignés par la religion qui guide et éclaire les comportements individuels et les relations interhumaines. C'est ainsi que s'explique la pénétration de la morale dans le droit. Et أخواني
الفقه المعاملات. Le code des obligations et des contrats c'est aussi في تونس 1906 تحت الاستعمار، تحت نقولوا احنا لو بروتيكتورا فرنسي، لكن دقق من مشايخ الزيتونه الى هذا التاريخ قائمه بذلك. La liberté de l'individu de ce fait limitée par les impératifs moraux et divins. Toutes les transactions juridiques dépendent ainsi de leur conformité à la morale afin de préserver un équilibre strict des prestations entre les transactions réciproques pour prémunir la partie faible de tout risque dégénérant en riba. Vous savez très bien que sur le maïsar ou l'intérêt sur deux, c'est toujours la partie forte qui impose ses conditions à la partie faible. Et si on joue aux courses de chevaux au champ, c'est les faibles, et c'est les pauvres qui paient pour les riches. ما عملتوش unité statistique. تشوفوا في القاوي شكون ياخذ التيسير. شوفوا c'est toujours les gens les plus faibles parce qu'ils disent que نلعب على حصان نضرب مليونين ولا يلعب على حصان. Ça c'est n'est pas de l'islam. Donc نرجع للتوبة. J'explique très brièvement les interdits dans les modèles islamiques نسميهم les droisies. الربا محرمات illicite. illicite ça veut dire qu'il ne faut pas faire le commerce d'alcool ou le porc ولا حاجة الغرض des instituts dans les choses. Les spécificités du modèle islamique, c'est les droisières, l'adossement des actifs frais. La corrélation au risque rendement. الغنم بالغنم c'est le chef. الغنم بالغنم. Et la répartition des pertes et profits. هذا في المعاملة. Alors, طبعا نقطة هامة جدا ما تنسوهاش خالص. J'ai dit, je dois lire ce texte-là pour nous parler. En guise de conclusion, sans prétendre qu'elle soit exhaustive. Donc, cette première partie démontre avec force que la finance islamique s'appuie d'une manière inconditionnelle sur la moralité escomptée dans les actes et les transactions entre les acteurs économiques et les effets de ces activités sur leur environnement. فقه المقاصد. الموضوع فقه المقاصد اذكره هنا لانه هذا ما سنقول احنا هذا الفيصل، هذا خط الفيصل بين الاسلامي الصحيح والاسلامي المخاوص اللي زاد كيف قلت انت كيف الاسلامي بحال هي موضوع المقاصد. والمقاصد راهو ما ثماش برشا ناس برشا فقهاء في الموضوع هذا، لكن لابد من الاعتماد على ذلك. ايش معناه؟ إذا كان الفكرة هو سي دو كوبي sur un produit de la finance conventionnelle, je ne sais pas, مثلا قالوا نحبوا نعملوا un produit de couverture de risque de change، عندنا في ما نعرفش في لندن وفي سويسرا وكذا كذا، هذا مش بحال نعملوا حويجه كما ايوا لكن شويه نحب نردوها اسلامي. اوكي اون بينيفيسي دو لا كوفرتير دو ريسك دو شانس في حد ذاتها. تبع عمليه حلال ولا مش حلال؟ اعطينا نبحث شنو هو غايتك من هذا المنتج. نرجع بعدها يعني فيه عباده، فيه تطبيق الأوامر والابتعاد عن النواهي، فيها حفظ المال وحفظ كذا، كل ما هو حاجة يعني. إذا كان هذه المقاصد كلها موجودة لابد من مشايخنا وعلمائنا لابد أن يلقون مخرج. لا براتيك بالذكر اللي حكيت لكم عليه في 40 سنة الآن sans prétendre déloger la finance conventionnelle. Jusque-là, je prône, je continue à penser qu'il faut vivre sur deux systèmes. Le système conventionnel, il a 4 siècles, 4 siècles. جابوه لنا وكذا وقبلناه. الأسف عليه ولا المتأسف عليه أنه هذا يحسبوه تاع جدودنا. تاع هولندا، تاع
تاع يهود هولندا ولا تاع الكامبيو تاع ايطاليا ويحسبوه تاع جدودنا ويدافعوا عليه. عندنا دي جران ديفونسور دو سيستيم يدافعوا عليه يحسبوا تاعهم. وعندنا سيستيم عنده 4 ديكاد معناها 4 سنين دونك 4 اي 4 مي سي 4 ديكاد لي 4 سنين 40 سنه ما يقلبوش 400 سنه. دونك خلينا نتعايشوا بقدر احترمني واعترف به. اي سورتو نحى عليه هذا الارهاب وتمويل الارهاب ومن الارجنتين. Il faut démystifier cette question sur la finance islamique. Je ne cesse de répéter ce matin. نمشيو للفون مونيتير انترناسيونال، نمشيو كريستين لاغارد ديريكتور جينيرال تاع الفون مونيتير انترناسيونال، تقريكم الفينانس الاسلاميه. تعرف الفينانس الاسلاميه خير من السبب. Je vous assure. لواش؟ باسكو ils ont compris. Et surtout pendant la période de crise, comme a dit le Raïs, ils ont compris que peut-être il y a certaines règles qu'à partir de la finance islamique, on peut atténuer un petit peu les effets de la crise de l'Aïchine qui attend. Je vous en donne un exemple vivant. Angela Merkel, Allemagne, تزور الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في جدة. قابل الشيخ صالح كامل اللي هو رئيسي. الشيخ صالح كامل هو رئيسي وفي كل بنك البركة في تونس. الشيخ صالح كامل في أي مناسبة مع الناس هذو الكبار يشد. On va en parler tout à l'heure. Les 10 commandements عمل 10 commandements 10 مبادئ عامة على المالية الإسلامية. قال لك هذو ال10 مبادئ إذا كانت تطبق ال10 مبادئ العالم يكون أفضل في المعاملات. العالم بما فيهم العالم الغربي. ووقف عند حاجة مبدأ هو البيع المكشوف أو بيع ما ليس عندك. قاعدة شرعية بيع ما ليس عندك. نبيع الحوت وهو مازال في البحر. ها نبيع مش نجيب نصطادوا نبيع لا يجوز. نبيعوا les gens spéculent à la bourse avec des sommes débiteurs. Ils ont des fonds avancés par les banques. أنا فسر لها qu'est-ce que c'est البيع المكشوف وكذا. Madame Merkel a enregistré alors le message. Il est rentré 3 mois après. Allô, Cheikh Salah, vous m'avez parlé de Bay'a al-Makshouf, ainsi de suite. Je viens de signer une ordonnance interdisant le Bay'a al-Makshouf en Allemagne. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a sauvé, je suis sûr, des millions d'Allemands d'une escroquerie quelconque, d'une piraterie quelconque. Voilà, قاعدة طيبة. Alors, Merkel تستعرف. شو اسمه هذه كريستين لاغارد تستعرف. وساركوزي يستعرف عندي دي تيمونياج. والناس كلها تستعرف احنا شوفوا حال. Donc la première école, on croit qu'il y a une finance, il n'y a de finance que la finance conventionnelle. C'est et qu'il faut absolument se coller à ces produits, même s'il faut recourir à des artifices juridicaux شرعي. شوية رجل قانون شوية رجل شرعي. يبسملها ويعملها شوية. ومبروك تقول له فاهم ما نحكوش على زواج المتعة في الخليج. شيء الزواج الزواج. La deuxième école croit que tous les produits de la finance conventionnelle sont illicites. Ça, c'est l'excellent terme. Donc, produit haram à abolir que seuls les contrats spécifiques de la finance islamique sont acceptables, même si les législations en vigueur ne les reconnaissent pas. Voilà, pour vous simplifier les choses. La finance conventionnelle et la finance islamique se croisent. Ils ont des points communs qui se résument en les suivant. 1. Les services, sauf le change à terme. Je parle en tant que praticien. Tous les services, sauf le change à terme. Et les opérations documentaires, ainsi de suite, on les fait à toutes les prestations de services moyennant une commission.
de participation. Il y a plus de participation, le bon pour ça. Ok? Et tout ce qui est opération qui ne dégénère pas en création monétaire ou la hache. Donc, c'est des points communs. Les points différents, bien sûr, c'est les contrats de crédit, c'est les escomptes, c'est les avances en compte, j'ai parlé de change à terme parce que il faut le change spot, le change comptant. Donc, il ne faut pas tout anéantir dans la finance conventionnelle. Il faut garder ce qui est bon, le développer peut-être, et faire bien sûr des innovations. Donc, en présence de législation spécifique dédiée aux institutions, il y a des pays qui ont créé carrément un cadre juridique. Ces pays-là, vous allez les voir, je ne sais pas où ils sont passés. Bon, c'est généralement, je vous les cite, hein, il y a Bahreïn, il y a Malaisie, il y a Qatar, il y a Saoudi, Saoudi jusqu'à 2009, 2008, 2009. Toutes les agences تتقاوم في مكة والمدينة c'est les banques là-bas. الربا في الأراضي المقدسة، الربا في الأراضي المقدسة. Ils n'acceptent même pas de parler de banque. Maintenant les choses sont changées et maintenant la SAMA, ça veut dire Saudi Authority Saudi Arabia Authority Agency قدرت أن تعمل نظام خاص بالبنوك الإسلامية. السعودية. معناها أرض مكة والمدينة ما أكثرش. بالنسبة للبلدان هذو تركيا 85 البحرين أول واحدة البحرين ماليزيا كذلك. Il y a une deuxième série de pays, c'est tout le reste. On a Tunisie, l'Algérie, l'Espagne, Masr, Ordre, Mauritanie, presque tous les autres. Alors pour ces pays-là, il y a une approche. Il n'y a pas d'autre. Il y a une seule approche. J'espère qu'en Tunisie, nous l'avons fait, et ici au Maroc, vous allez le faire. Appliquer et respecter les textes légaux et les ratios réglementaires de la profession. On vous impose un, je ne sais pas, un ratio de solvabilité, ce moment de trésor, bon trésor. قانون. Il faut être respectueux de la loi. تنجم تطلب من مؤسسة مالية عايشة في قانون معين وهي ضد القانون. Il faut changer de cas, il faut changer de pays. Mais القانون يفرض عليك في المغرب كذا يفرض عليك في تونس. Il faut le respecter. Deuxièmement, s'abstenir sur tout produit ou prestation non conforme à la charia. ما نبيعش حانوت مسكر ولا نبيعها مشوه ما نبيعش شارج تيرم ما عنديش ملزوم عليها لا ما عنديش بالقانون je ne fais pas de change à terme dans mes guichets على خاطر حرام يا ولدي انت وسيط مش ليك ما نبيعش حتى الوسط بائعه هو شاربه هو جالسه ما تمشي على الحكم كله حتى الوساطة في المحرم هكا سيدي تقال في وسط لا تجوز يجوز وما يجوز هذا موضوع rechercher voilà le plus important et étudier toutes les possibilités d'innovation financière spécifique à la finance islamique et faire valider par les autorités supérieures. Nous verrons en citer deux exemples. Étudier avec ces mêmes autorités toutes les solutions de substitution aux obligations négatives. Il y a aussi des cas qui doivent mettre les institutions de la finance à l'abri des charges additionnelles ou de pertes de revenus, parce que généralement c'est des charges additionnelles ou des pertes de revenus qui doivent être enregistrées au crédit de l'État, mais plutôt inscrites dans un compte. Par exemple, lorsque vous avez une obligation de vente d'équipement ou la vente trésor, c'est des intérêts. ما تاخذوش الفتوى تاع الشيخ الطنطاوي الله يرحمه مسكين. قال صندوق الخزينه في الدوله المصريه مشاركه في الارباح. ارباحيش. تعمل سيارة، تعمل طريق عام،
تعمل مدرسة، تعمل مستوصف، تعمل مستشفى. في مصر عنده عائد، في قال عنده عائد اجتماعي، بدي نحكي عائد. قال أنا أفتى هو بأنه الصناديق الخزينة بطلب من حسن مبارك بطبيعة الحال. هذا ضرب شيخ طنطاوي ما نتبعوش يعني. فقولوا احنا هذه انتري. خذوا انتري. C'est un intérêt à liquider. Ne rentre jamais dans un compte d'exploitation. Madame, on crée un compte d'attente, c'est mon compte intérêt à liquider au bilan. Les financiers au bilan. Ce n'est pas un compte de gestion, c'est un compte de bilan. Il faut تحت رقابة الهيئة الشرعية تصرفوا النفع العام. النفع العام مش نفع المدير العام، النفع العام. على خاطر ثم بعض المديرين عامين يستعملوا فواياجات. واحد قال نمشي للبنان، لبنان ايش تعمل غادي؟ ماشي الشارع الحمراء. نفع المدير العام. لا قد نقرا شويه فينانس اسلاميه، شويه تكوين. سي فري، سي دي فيريتي. والنفع العام القاعده الاساسيه لا البيرسونيل، لا الديريكسيون، لا الحريف، لا المؤسسه كمؤسسه تنتفع به. لا باش تنقص ديشارج ولا باش تدهن هذه ولا باش تبيض ولا باش تصلح. قال شنو ايش بدك؟ لا، حقيقي مال لا صاحب له سبيله سبيل الله. سبيل الله هذا سبيل الله مش الشرك. Seulement c'est un compte qui est sous contrôle et supervision de الهيئة الشرعية الشريعة. Alors l'objectif de cette démarche se limite exclusivement à la recherche d'un traitement équivalent et équitable, mais non à la recherche. يا ولادي راهو في القانون في تونس ولا في المغرب رانا ما نشطر فيه المزايا. ما اعطينيش اكثر من اللي تعطي المؤسسات الاخرين، لكن عملوا ما تطلبوش في المؤسسه الخيان qui cherche maintenant à faire disons des lobbying pour une nouvelle législation sur les finances islamiques. On ne demande pas de privilèges. On demande d'être traité à l'équivalent. Soit. Alors, voici deux cas. Alors, cas de l'enregistrement d'un contrat مرابحة pour l'acquisition d'un immeuble. C'est un cas que, du moins, depuis la création de Banque Zitouna, c'est le produit phare. Et le produit phare, mais on va calculer, on va enregistrer deux fois l'achat et la vente. Vous savez très bien que la banque achète et revend. ماهوش عقد سوري. ماهوش le vendeur qui vend directement à l'acheteur والبنك تعطيه فلوسه وتعطيه قال سوا-disant عندك وكالة. لا، نشريوه للمبلغ ونتملكوه ونحوزوه ونبيعوه. نشريه ب 5% انرجسترمون ونبيع ب 5% انرجسترمون. ما عادش نبيع شيء، ما عادش نشري شيء. alors je connais la banque conventionnelle, donc enregistrement d'un contrat de crédit au droit fixe. C'est même pas un droit proportionnel, c'est droit fixe, 15 dinars la page, etc. Plus enregistrement du contrat de cession de l'immeuble entre le vendeur et le client, mais chez le promoteur et chez le manager. 5% plus les frais, les droits d'inscription de la transaction à la CPF, conservation de la propriété foncière. Au taux de 1% et l'inscription d'hypothèque, bien sûr, au profit de la banque de 0,2%. هذا le cadre général, donc, qu'est-ce qu'on a fait à Banque Zitouna? Enregistrement du contrat d'achat, Banque Zitouna vendeur. Ça veut dire le vendeur vend à Banque Zitouna, au droit proportionnel, 5%. Plus les droits d'inscription de la transaction. Dans un délai ne dépassant pas 24 heures. Établir un acte notarié, obligatoirement notarié. De vente, banque client Zitouna a enregistré au droit fixe. Plus droit d'inscription de la transaction. Malheureusement, on n'a pas pu gain de cause, même avec un recours administratif. Le conservateur de la propriété foncière prend sur chaque transaction 1%. Et l'inscription de l'hypothèque, bien sûr, puisque تجب تعمل بيع وطرح المبيع، برهن المبيع. En application de la règle de déclaration de commande,
حلوا l'article 23 رجعوا على الكود بتاع تونس تلقاو في الكود d'enregistrement et de timbre l'article 23 تلقاوها. Mais cette question ça a été traitée jusqu'à fin décembre 2011. À partir sur la loi de finances 2012, tout est réglé. Ça veut dire que la Mourabaha est considérée comme un acte de financement bancaire et il y a une, une transparence totale de l'opération de financement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une deuxième inscription. On fait 2 contrats, mais on enregistre qu'il y a des voies d'enregistrement une seule fois. Donc voilà, on est traité à l'équivalent. هذا شوية جهاد في سبيل الله والحمد لله. Deuxième chose, c'est le cas avec des banques. Banque Baraka où j'étais, où ils travaillaient. La banque conventionnelle, il y a une obligation de souscrire à hauteur de 23% du total des dépôts collectés par chaque banque dans les bons d'équipement émis par l'État sur une durée de 10 ans à rembourser annuellement à un taux d'intérêt de 8,25%. Prenons un chiffre de milliards de dirhams. Des bons d'équipement à souscrire au profit d'État sur 10 ans à 8,25%, 23% de ce total. Ça veut dire que vous immobilisez cette partie-là. Les 23%, les 8,25 et les Bichnafat, on a fait le plan. Intérêt liquide. Qu'est-ce qu'on a fait? Après de très longues négociations avec les autorités, Banque s'est conformé à cette obligation légale en engageant un financement sous forme de vente à tempérament. Si on avait un contrat CESNA, parce qu'on n'a pas encore en Tunisie, alors on a maintenant un CESNA, parce qu'il est préférable de le faire CESNA. Au profit d'un établissement public avec la garantie de l'État. Pour la réalisation des ouvrages du tunnel de métro léger au Bardo dans les mêmes conditions financières. Ça veut dire, il y a métro léger, un contrat d'entreprise avec Afrique Travaux, je me rappelle, pour 9 millions. Mon obligation, c'était 4,5 millions, c'est presque 50%. Tous les travaux reçus, réceptionnés, contrôlés, des comptes finales visés par tout le monde, ces travaux-là sont achetés par la banque et remis à vente à tempérament à SMSD, moyennant un contrat de vente à tempérament, le mot Mourabaha, aux mêmes conditions financières, ça veut dire avec un taux de marge de 8,25% sur 10 ans. Avec la garantie de l'État, que veut le peuple. Hein? C'est le plan de garantie, donc risque extraordinaire. Donc, pour vous dire, lorsqu'on veut, on peut. Alors, juste les institutions de la finance International Islamic Financial Markets, qui n'a pas été très actif. Il y a l'IRA, l'International Islamic International Rating Agency, c'est pour le noter des institutions qui ne sont pas très actives. L'IRTI, oui, l'IRTI c'est une institution qui dépend de la Banque islamique. Le CIBAFI, le Conseil général, l'AOFI, c'est pour le accounting. L'AOFI a un très grand rôle au niveau des normes. Il y a 47 ou 48 normes déjà acceptées et validées pour messieurs les experts comptables. Il faut y revenir lorsque vous parlez de banque islamique. La FSB, ça c'est une institution qui rassemble les banques centrales. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si la banque du Maghreb est membre, mais le secrétaire général m'a dit que j'ai la banque de Chine et la banque de Russie, la banque centrale de Chine, la banque centrale de Russie, qui sont membres de la FSB. Et jusque-là, encore, la banque centrale de Tunisie n'est pas membre. Bravo. Bravo. Et jusque-là, la Tunisie n'est pas membre. Et je vous assure, ils font un travail fabuleux. Et surtout tout ce qui est application des règles de Banjul, Banjul, ainsi de suite, donc tout ce qui est contrôle formule. Et l'ICRA, ça c'est, j'en parle puisque le docteur s'appelle Louis, un des anciens de Al-Baraka, qui est aussi membre de la Sharia Board Transition, il est le secrétaire général. Ça c'est un organisme de conciliation et d'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'on a senti quand même, il y a pas mal de contrats et de gens qui sont liés à des banques islamiques et qui passent devant les tribunaux de Londres, de Paris, ou je sais pas quoi, qui n'ont pas de spécificité. Alors on a dit,
créons un centre d'arbitrage et de réconciliation qui est bien doté en expertise et surtout en spécialistes. Les défis structurels, je passe, il y a beaucoup de choses. Hein. Le traitement fiscal, le traitement actifs, recherche d'une super institution, la SRICOS. Ce document-là va rester à l'école, donc vous allez le faire. Sur les défis humains et logistiques, c'est très important. Le plus important pour moi, c'est l'éthique. C'est l'éthique. Si vous travaillez dans une banque islamique, il ne faut pas venir avec un caleçon. C'est pas pour les femmes. Alors, تخدم في مؤسسة مش تقبل ما ترشد بس كيف mais il ne faut pas venir avec lui. C'est pas normal. J'ai un client, à la réception, il y a une petite fille, très gentille. Elle portait une jupe en cuir. Elle faisait parce qu'il y a le Pénex là-bas, le Faxaner, machin. Il est dans la tente, je termine. C'est pas très bien. J'ai une rage de l'ouvrage, il fallait aller au Pakistan. Je ne l'avais pas. تحب تعمل لي واحدة بالمراسلة أنت. لو كنا تعود تحب تعمل عملية زنا بالمراسلة. إيش تصفر؟ أنا البنت عندكم ماشي شيء ماشي. إيش بس يصير؟ عندكم معرض ده. يا سيدي ما عادش نجي أنا. Il a fallu l'appeler. Faites ce que vous voulez chez vous. Mais à la banque, il faut respecter l'éthique de la banque. Et surtout, il ne faut pas vexer et agresser sa clientèle. Il ne faut pas agresser parce qu'il a agressé son client. Alors, passons. C'est pas de harcèlement. Alors, je résume, de l'intermédiation financière pure, monétaire, à l'intermédiation financière participative. Vous avez bien utilisé ce mot, Monsieur le Président. Je vous soutiens de la mondialisation capitaliste à la mondialisation à dimension humaine. يزينا من كل شيء الفلوس زي ما تربح والعبد بما هو كاين. دونك يزن الشجاعة. الشجاعة. المشكل في الاقتصاد العالمي هو مسألة القيم. دونك رندون أسيزار سكين سيزار نرجعوا لربي نطيعوه نعبدوه وتبقوا أوامره والسلام عليكم ورحمة الله. Merci, M. Martin à cet exposé littéralement clair et très riche sur le fonctionnement pratique de la finance islamique. Nous allons dépasser le temps prévu. Il est très difficile d'arrêter les intervenants, surtout quand ils sont engagés dans des démonstrations. Alors, j'ai pas voulu faire comme l'étudiant et le ministre. Moi, j'ai pas voulu vous empêcher d'écouter ces exposés assez riches. Mais ça veut dire que je vais demander au dernier intervenant d'être un peu plus réduit dans le temps pour permettre à notre président, je ne sais pas s'il est là, c'est le professeur Breton qui est là, de reprendre la place avec ses intervenants pour que nous puissions enchaîner. C'est une matinée studieuse, il n'y aura pas de pause. Ici, on va travailler jusqu'à 13h. Après, on a le week-end pour se reposer. Alors, je voulais juste rappeler, parce que c'est Mahfoud a parlé de l'importance. Je voulais juste donner quelques chiffres, si vous le voulez bien. Je pense que si nous prenons les pays du Maghreb, l'Algérie, la part des actifs conformes à la charia dans l'actif total n'est que de 1,1%. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire près de 1 milliard de dollars sur un total de 90 milliards de dollars. في تونس الحبيبة الزيتونة العجيبة مليون عود زيتون. في تونس 2,500
la part des actifs conformes à la charia par rapport, c'est-à-dire 0,8 sur 36 milliards de dollars. Et en Iran, par exemple, c'est l'autre extrême, c'est 100%. C'est 100%, c'est-à-dire il y a 315 milliards de dollars sur 315 milliards de dollars. C'est 100%. Au Maroc, les actifs alternatifs au Maroc sont à peu près de 900 millions de dirhams à fin 2010. J'ai le chiffre 2010, je n'ai pas le chiffre 2011. Donc, la finance alternative, elle se développe, elle est encore embryonnaire. Il a du chemin à faire et les questionnements de Sibalouni étaient à leur place. Mais l'Arabie Saoudite elle-même n'a pas de grande structure et il est normal que le Maroc, aussi, on peut comprendre. On peut comprendre, mais bon, ça n'excuse pas. Alors, la dernière intervention de ce panel que j'ai l'honneur de modérer va être celle de Si Mohamed Al-Oumari Al-Alawi. Si Mohamed Al-Oumari Al-Alawi est un expert en fiscalité et chercheur en finance islamique. Il est docteur en droit public, finance publique et fiscalité, sa spécialité. Il a fait l'École nationale d'administration de Rabat, option fiscalité. Et il vient de publier, fin 2012, il vient de publier un ouvrage avec Si Miftah Souhaïl, un ouvrage sur la finance islamique au Maroc, les voies de la normalisation, au Rabat 2012, un bouquin que je vous recommande si vous vous intéressez, bien entendu, à la finance islamique. Alors si Oumari, vous avez la lourde tâche de tout nous dire en, allez, 12, 13, il a été 15, mais au-delà de 15, j'arrête. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, honorable assistance. Effectivement, je vais intervenir et chargé. Je suis d'abord ravi d'intervenir aujourd'hui dans ce prestigieux institut, ce groupe SKE, et bien évidemment des gens de la DFS, de Tunis, de Rabat, qui sont accueillis aujourd'hui à Casablanca. Ça prouve d'abord l'hospitalité des gens casablancais et aussi l'intérêt que porte cette ville à la finance et au monde de l'économie. Alors ma tâche aujourd'hui portera sur un sujet qui est effectivement épineux, qui intéresse beaucoup de monde, la fiscalité. C'est une chose qui va avec et de pair avec le monde des affaires. Alors, je vais structurer mon intervention autour de trois questions. D'abord, est-ce que la fiscalité est l'unique obstacle devant la finance islamique? On va voir ce que c'est oui, si et sinon. On va voir aussi les affrontements fiscaux qui existent, qui font obstacle à la finance islamique. Et je vais partager avec vous quelques réflexions sur le sujet sur les voies, si vous voulez, d'avoir un système ou un cadre fiscal propice. Alors, on sait très bien, tout le monde sait qu'en 2007, la commercialisation des produits alternatifs a commencé cette année-là, en 2007, mais il a été taxé par un échec, il faut le dire, puisque en 2012, il y a un repli important de la demande, et effectivement pour plusieurs causes. On va voir quelle est la grandeur de cette surtaxation. Mais je vais juste axer et vous proposer une problématique de départ. D'abord, est-ce que l'obstacle à la finance islamique est dû uniquement à la fiscalité ou à autre chose? Ou c'est les deux?
on va voir que, et je vais soutenir cette thèse, si vous voulez, au long de ce développement-là, c'est que l'obstacle n'est pas uniquement dû à la fiscalité, mais c'est aussi à la marge bancaire. On va voir comment. Alors, en projetant devant vous ici, on va rentrer un petit peu dans les chiffres. Le cas Mourabaha. Le cas Mourabaha, pour un crédit, par exemple, un exemple de 750 000 dirhams, donc un financement de 750 000 dirhams, on voit très bien que, avant la loi de finances 2007, de 2007 à 2010, le produit a été trop cher de 62%. Donc, tout le monde disait que, beaucoup de gens disaient que écoutez, la fiscalité est assez élevée au Maroc. Mais à partir de 2010, le jour où l'administration fiscale a instauré, si vous voulez, la neutralité fiscale, on va voir les modifications qui ont été introduites en 2010, le produit Mourabaha est resté cher de 26%. Donc le reliquat qui était donc, 62, qui était dû de 26 à 62, c'était la fiscalité. Mais de 0 à 26, c'est la marge bancaire. Donc il y a une responsabilité, si vous voulez, partagée entre les pouvoirs publics en matière fiscale et aussi du secteur bancaire. Alors, pour Ijara Bertinel, pour le même cas, j'ai bien voulu mettre des chiffres pour que l'on comprenne rapidement. Il y a une image vaut mieux que 1000 discours. On voit très bien que pour la Ijara Bertinel, c'est trop cher. C'est très cher par rapport à Mourabaha, puisque le surcoût supplémentaire qui est demandé à la personne qui opte pour Ijara Bertinel, il est de 86%. Plus en détail, on va voir que pour les crédits classiques, il est taxé à 10%. Sur l'intérêt bancaire, il est taxé à 10% en matière de TVA, taxe sur la valeur ajoutée, mais il est de 20% pour Ijara Bertinel. Le problème, c'est que le taux, il faut voir l'assiette sur la deuxième ligne. Les 10% sont appliqués sur les intérêts seulement. Par contre, au niveau de la Ijara, les 20% sont appliqués aussi bien sur la marge locative que sur le capital lui-même. Non, la Ijara, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas réglé. C'est pas réglé. Parce que pour Mourabaha, c'est réglé à partir de 2010. Pour la Ijara, jusqu'à aujourd'hui, c'est le statut. Et vous voyez la différence, c'est que le surcoût il est de 5 fois et demi supérieur. Je passe à l'impôt sur le revenu foncier. Une personne qui achète une maison, un bien immobilier, par exemple, je prends toujours les mêmes chiffres, le moment où, après un certain temps, lorsqu'il va vendre son bien, on sait très bien que le prix de revient à la valeur d'achat, c'est une valeur résiduelle, qui est de 1% par exemple. Alors, s'il cède son bien à 3 millions de dirhams, finalement, il ne va déduire que 1% du prix du bien. Par exemple, 750 000, ça va être 7500 dirhams. Vous imaginez le profit taxable, le profit immobilier taxable est énorme. Et là, on va tomber sur un coût supplémentaire de 7 fois et demi. Alors, cela dit, il faut dire qu'effectivement, les pouvoirs publics, il faut faire la part des choses, il faut donner à César ce qui est à César. L'administration fiscale, effectivement, a fait des efforts en 2010, notamment dans la loi de finances 2009 et 2010. En 2009, déjà, il y avait la déduction en 2010 du taux de la TVA pour Mourabaha de 20 à 10%. Il y avait l'introduction de la déduction de la marge à hauteur de 10% du revenu global imposable, ce qu'on appelle la restitution linéaire, comme vous connaissez tout le monde. Il y a l'introduction de la restitution linéaire. Et également la déduction pour l'achat de logement social, ça c'est bien, effectivement. Pour la baisse, il y a été pour la baisse de la Mourabaha de 20 à 10%, effectivement, même l'assiette a été révisée, ce n'est plus le capital plus l'intérêt, plus la marge, mais uniquement la marge. Et il y a aussi la suppression des droits d'enregistrement, des doubles droits d'enregistrement. Alors, toujours est-il, des zones de risque persistent, il faut les citer, notamment en matière de Ijara Bertinel, qui ne bénéficie pas encore de la neutralité fiscale. Neutralité qui est, comme on l'a dit, elle est installée pour la Mourabaha. Il n'y a pas non plus la restitution linéaire de 10% du revenu global imposable en matière de Ijara. Et
bien sûr le profit foncier, comme je viens de expliquer. Alors, d'autres zones ici de risque qui existent à mon sens, c'est d'abord le fait et l'absence de ne pas avoir un traitement équitable peut produire des risques éventuels, d'abord du risque de désuétude du produit Ijara-Wal-Iqtina. Personne ne va aller chercher Ijara-Wal-Iqtina. Personne ne va aller auprès d'un banque pour demander Ijara-Wal-Iqtina. Si les taux continuent dans ce sens, personne n'ira acquérir un bien immobilier à travers Ijara-Wal-Iqtina. Également, il y a le risque de la renonciation de la clientèle. Il y a le risque de perte de ce produit, qui est fondamental. Alors, je dis aussi autre chose, même si au niveau de la chose très importante, c'est que c'est très bien que la question d'introduction de la finance islamique apporte avec elle un nouveau paradigme. Le secteur bancaire, au lieu de penser je donne crédit, il va penser je participe. C'est un paradigme qu'il faut changer. Vous trouvez chez Watt, ce n'est plus un crédit, c'est une participation. Donc ce paradigme est à changer. Ce paradigme, c'est l'ensemble des croyances qu'on a dans la tête qu'il faut changer. Mais ce paradigme bancaire qu'on est amené à changer doit être suivi par un autre paradigme fiscal. Et cela, on va le voir au niveau de la taxation des rémunérations et de produits qui doivent suivre. Même si je vais remonter un petit peu sur les sopos qui vont être présentés dans le deuxième panel, je crois déjà la loi de finances 2013, il faut le dire, c'est vrai, c'est une anticipation louable de la part des pouvoirs publics. Ils ont introduit, au fur et à mesure de l'adoption de la loi sur la titrisation, des dispositions fiscales pour voir sur ce genre de traité, pour prévoir le traitement fiscal de la titrisation. On va voir que le taux, la rémunération de la titrisation sont taxés à 20%, assimilable à un revenu des produits de placement à revenu fixe. Et à mon sens, la titrisation, c'est un produit qui est mixte, où il y a une dose de risque, qui est des risques, donc des dividendes. Donc je vais obtenir un dividende, mais ce n'est pas fixe, pour l'assimiler à la taxation du produit, des obligations, par exemple. Alors, quelques éléments, quelques réflexions, pour être rapide, Monsieur le Président. Alors, rapidement, donc, ce sont des réflexions que je vais partager avec vous. Personne ne détient, je dirais, la réalité, mais c'est toujours, personne n'est effective. Alors, on va voir d'abord, je vais rapidement faire un petit benchmarking international au niveau de l'analyse. L'analyse, on va voir qu'ils ont exonéré les revenus perçus par les experts nationaux et étrangers. L'analyse, lorsqu'il fait appel à des experts étrangers du Parlement pour les accueillir, automatiquement, ces personnes-là bénéficient de l'exonération fiscale. Donc c'est pour encourager, pour mettre la plateforme et créer et développer leur plateforme en finance islamique. On va voir que même pour les études, pour les frais des études, il y a des déductions fiscales sur le revenu de la personne. En Angleterre, on va voir qu'il y avait l'abrogation des taxes d'enregistrement. Il y a une homogénéisation pour les prêts immobiliers des individus. En France, effectivement, plusieurs dispositions ont été introduites pour éliminer les fraudes fiscales, mais je vais juste ici mettre l'accent sur un point qui est essentiel à mon sens, c'est l'ingénierie française en matière d'accompagnement de la finance islamique. On va voir que la France a créé, à mon sens, un concept nouveau, c'est celui de l'absence de l'intention spéculative. Donc, toutes les transactions immobilières sont taxables au droit d'enregistrement et à la publicité foncière. Mais en France, ils ont créé un concept pour exonérer les transactions immobilières par le biais de la finance islamique. Ils ont créé un concept qui s'appelle l'absence de l'intention spéculative. Si vous en et dans cette proportion-là, on va trouver le logement social, le relogement le rabattissement d'immeubles. Alors ces choses-là, immobilières, lorsqu'il y a l'absence, donc ils sont allés jusqu'à dire, c'est-à-dire ils sont rentrés dans l'intention déjà. Est-ce qu'il y a l'absence de l'intention spéculative? Ici au Maroc, par exemple, le cas Ijara, si vous achetez une maison pour habitation principale, vous êtes taxé comme une entreprise. Parce que avoir une
une maison, vous passez par, c'est comme le leasing, et donc vous êtes à 20% de TVA, vous êtes sur l'ensemble de la mensualité, etc., etc. À mon sens, il y a dans notre réflexion là, le paradigme est d'amener et d'aller vers le sens de chercher des notions qui donnent aux gens la visibilité pour être exonérés, être en franchise de l'impôt lorsqu'il s'agit d'habitation principale, de logement social, etc. Alors, quelques enseignements rapidement ici. Alors, développer une ingénierie fiscale. Deuxièmement, intérioriser le changement du paradigme bancaire dans la politique fiscale. Et donc, il a accompagné, comme je disais tout à l'heure, accompagné le changement du paradigme bancaire par un autre changement au niveau du paradigme fiscal. Et donc, le quatrième enseignement pour éviter les effets des deux études de renonciation de l'activité et pour asseoir une visibilité pour les investisseurs. Et donc, je reviens toujours à une idée chère qu'a dit nos amis et nos collègues avant, c'est que la finance islamique ne demande pas la faveur, elle demande juste un traitement équitable. Étant rappelé que beaucoup de secteurs, notamment l'introduction à la bourse, bénéficient de régimes de faveur qui est prolongé d'année en année. Alors, quelques pistes de réflexion, donc finalement, on a dit le traitement fiscal similaire, TVA, impôt sur le revenu et impôt sur le profit foncier. Et je ne voudrais pas revenir sur un autre débat qui est de la Ijara, qui est situé dans le hors-champ de la TVA. Il y a des idées, il y a des réflexions qui vont jusqu'à dire que la Ijara, vu le code général des impôts marocains, qui stipule que ne sont taxés à la TVA que les locations nues et garnies. La Ijara Mertina, si vous la prenez pour votre habitation principale, c'est une location de locaux à l'état nu. Il n'est pas garni et il n'est pas meublé. Donc, automatiquement, il peut être situé hors champ d'application de la TVA. Ce n'est même pas la peine d'aller chercher l'équité avec la TVA sur les autres opérations et dire appliquer 10% comme la TVA sur les intérêts. Donc, vous êtes déjà hors champ, dans leur champ d'application. C'est une idée personnelle que je vais partager avec vous. Alors, finalement, donc la tendance, comme on a dit au Maroc, la loi de finances 2013 assimile la rémunération liée à des produits d'obligation. À mon sens, puisque lorsqu'on rentre dans les secours, il y a l'existence forte du risque c'est le partage de la perte et du profit. Donc ce n'est pas une obligation qui est fixe, on n'est pas sûr d'avoir une rémunération. Donc c'est une formule qui est mixte et qui suppose aussi d'être taxé en tant que dividende de capital et non pas en tant que rémunération de dette de financement. Eh bien, donc, je crois que apparemment j'ai tout dit. Alors, donc, c'est une question de changement de paradigme, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, c'est le livre dont monsieur le président nous a parlé. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, bon, avec un peu de retard, on est arrivé au terme de cette matinée qui était consacrée aux grands principes fondement de la finance islamique. Je n'ai pas la prétention de pouvoir faire des résumés, des interventions très riches. Mais je voudrais, si vous le permettez, avant de céder la parole au deuxième panel, rappeler quelques éléments qui m'ont semblé se dégager de cette matinée, première partie de la matinée consacrée aux fondamentaux. C'est que la finance islamique se distingue de la finance conventionnelle, c'est une évidence. Deuxième élément, qu'elle est soumise à des obligations et à des interdictions. Elle interdit l'usure et l'intérêt, riba. Elle interdit l'incertitude, l'aléa, ça a été rappelé tout à l'heure. Et elle ne finance pas les activités illicites. Je pense que déjà, c'est un élément des fondamentaux importants. Elle a aussi des principes qu'on pourrait appeler des principes positifs. Le partage, ça c'est un élément important. Le partage des gains, des profits, et le partage des pertes aussi. La règle des 3 P
qui nous a été rappelé tout à l'heure. Et il y a aussi les 3 R. Il y a 3 P et 3 R. Hein. 3 I. Non, mais il y a aussi les 3 P. Les 4 P. 4 P pour terre. Voilà. Pardon, mon papier, il est 3 P. Hein. Donc, toute transaction doit être liée, dans la finance islamique, à un actif tangible et identifiable. En cela, elle est très différente de la finance conventionnelle, de la finance que nous enseignons dans la finance de marché, dans la deuxième partie de la finance, par rapport à la finance de marché. Elle est très différente. La finance islamique pousse les investisseurs à s'engager dans l'économie réelle et dans la productivité productive. Donc l'économie réelle et productive. Ça, ce sont des éléments très positifs qu'on pourrait retenir. Et puis, au Maroc, ça nous a été rappelé, il y a eu des efforts. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que les premiers produits islamiques introduits par le Maghreb, c'était en 2007. Je pense que les résultats, ça a été rappelé par Omar El-Halawi, n'ont pas été très, très positifs. Il a montré effectivement que parmi les raisons, il y avait peut-être les aspects fiscaux, mais jusqu'en 2010, il y a eu des améliorations fiscales qui ont montré qu'en fait, l'un des grands problèmes, c'est aussi les gains, les coûts bancaires qui étaient en place. C'est vrai que l'État a mis en place des aménagements fiscaux pour encourager la finance islamique, mais que les banques, il l'a dit, ont des difficultés à vendre ce genre de produits parce que ça leur demande un changement de paradigme, ça leur demande d'avoir des ressources humaines compétentes et dédiées à cet effet. Je pense que les banques islamiques qui sont aux portes de notre pays, qui vont certainement s'installer très prochainement, seront plus à même de développer ces produits et d'offrir plus de possibilités d'investissement et de développement à notre pays. Alors, il était prévu que je consacre un quart d'heure au débat. Alors, je vais le faire, mais comme je ne peux pas consacrer le débat à toutes les questions, je vais prendre 3 questions, si vous voulez bien, qui s'adressent à 3 intervenants. Puis je donnerai la parole au deuxième panel, et probablement à la fin du deuxième panel, parce qu'il va y avoir des répétitions de tout ce qui a été dit, on fera un long débat à ce moment-là, juste avant le déjeuner. Si ça vous arrange, très bien. Messieurs les intervenants, vous êtes d'accord ? Très bien. Alors, je prends, si vous voulez bien, une question. Voilà. Alors, monsieur. Je ne sais pas, il y a un micro ou je peux parler fort Oui, il y a le micro. Il y a le micro, comme ça tout le monde va vous entendre. Oui. Présentez-vous et posez votre question. Patrick Calassol, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Notre discipline est interdisciplinaire et notre objet est d'aller voir un petit peu derrière le rideau des intentions, la réalité. Vous venez, monsieur, de parler de changement de paradigme, mais je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose de fondamental. La finance islamique, sans vision économique musulmane, ne serait finalement qu'une moralisation d'une économie judéo-chrétienne que l'on appelle l'économie classique. Ma question est, où en sont actuellement les réflexions sur une économie musulmane, c'est-à-dire une économie que vous servirez par la finance musulmane et qui sera capable d'être crédible en tant que complémentaire, rééquilibrant les autres visions. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Deuxième question. تفضل. سمحوا لي الطلبه ديالنا انا ما عرفتكمش الكلمه لانه الضيوف اولا هذا السيد هذا وغادي نرجعوا عنه. يلا بس يلا ça sera Vas-y, c'est bon. Monsieur Sabah Salahdin, étudiant en master spécialisé finance entreprise. Entreprise, est-ce que... Alistair, d'accord. Okay. Je voudrais tout simplement poser des questions, monsieur. Concernant, puisqu'il a parlé tout à l'heure de lancement des produits alternatifs, etc., il a utilisé un mot comme quoi خطوة تحاشو فيها شوية ديال التحاشو de façon d'une manière le gouvernement marocain, l'autorité monétaire n'était pas, je dirais, explicite en matière de financier, puisqu'ils ont parlé de produits alternatifs, ils ont parlé de produits participatifs. Puisque vous avez utilisé une expression
moi aussi je pose la question, pourquoi les médias n'ont pas utilisé les produits islamiques tout court? Voilà. Deuxièmement, pour le M. Barouni, vous avez parlé de taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a une différence entre taux d'intérêt et l'usure? Parce que, je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez fait la comparaison entre la finance conventionnelle